Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimrandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmiलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदादिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അധ്യായം 18 74ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇതി അഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മന സംവാദം ഇമം അശ്രൗഷം അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയ ഉവാച ഇതി അഹം വാസുദേവസ്യ पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं अश्रौषम बुधम रोमहर्षणम. Okay, Nisha Mataji and Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Sanjaya uvacha ityaham vasudevasya parthasya cha mahatmana samvadam imamasrausham adbhutam ryomaharshanam. Very good. Hare Krishna Prabhu. Jisha Mataji എന്ന് വിളിക്കോ? സ്മിത മാതാജി കണ്ടില്ല. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Sanjaya said, "Thus have I heard the conversation of two great souls, Krishna and Arjuna. And so wonderful is the message that my hair is standing on end." Very good. Sanjaya said, thus have I heard the conversation of two great souls, Krishna and Arjuna, and so wonderful is that message that my hair is standing on him. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത് ആ സംവാദം മുഴുവനെ കേട്ട് രണ്ട് ഗ്രേറ്റ് സോൾസ്, മഹത് മഹാത്മാക്കൾ, കൃഷ്ണനും അർജുനനും, നരനാരായണന്മാരും, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ അർജുനനും കൂടിയുള്ള ആ സംവാദം കേട്ടു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം രോമാഞ്ചം പുളകി എന്നാ പറയുന്നത്. That my hair is standing on hand. So in the beginning of Bhagavad Gita, Dhritarashtra inquired from his secretary Sanjaya what happened on the battlefield of Kurukshetra. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെ എന്താണ് കൗരവന്മാരും പാണ്ഡവന്മാരും അവിടെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഒന്നുകൂടിയപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രൻ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നു. So entire study was related to the heart of Sanjaya by the grace of his spiritual master. അപ്പോ ആരുടെ അനുഗ്രഹത്തിലാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഈ സംവാദം സഞ്ജയന് കിട്ടിയത്? ആരുടെ അനുഗ്രഹത്തിലാണ്? Vyasudevan. He thus explained the theme of the battlefield. The conversation was wonderful because such an important conversation between two great souls had never taken place before and would not take place again. ഇതിനു മുമ്പ് ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനത്തെ സംവാദം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത്രയും ഇത് ഫിലോസഫിക്കൽ കണ്ടന്റ് ഉള്ള അല്ല
അങ്ങനത്തെ ഒരു തത്വം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സംവാദത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത കാലത്ത് നിന്നും അത് ഉണ്ടാവാനും പോകുന്നില്ല. It was wonderful because the Supreme Personality of Godhead was speaking about himself and his energies to the living entity Arjuna, a great devotee of the Lord. എന്താണ് ഭഗവാൻ സ്വയം തന്റെ പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനനോട് എന്തിനെ പറ്റിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ശക്തികളെ പറ്റിയും എനർജിയെ പറ്റിയും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അർജുനൻ ഒരു ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റിയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ അംശമാണ്. നമ്മളെങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ അംശം, അതേപോലെ അർജുനും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. അപ്പൊ എല്ലാവരും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. നമ്മളും അർജുനും എന്താ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? നമ്മളൊരു സാധാരണ വ്യക്തി, അർജുനൻ ഒരു എലിവേറ്റഡ് എക്സോൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടി. ഈ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. If we follow in the footsteps of Arjuna to understand Krishna, then our life will be happy and successful. അപ്പോ ആ മഹത് വ്യക്തികളുടെ കാൽപാദം നമ്മൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും അവരെ പോലെ ആയിത്തീരും. അല്ലെ, ഒരു അയൺ റോഡ്, ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണം നമ്മൾ തീയിലിടാൻ അഗ്നിയിലിട്ടിട്ട് കുറെ നേരം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇരുമ്പ് കഷ്ണത്തിന് എന്താണ്? ആ തീയിന്റെ സ്വഭാവം, അതിന്റെ ശക്തി, അതിന്റെ ഊർജം അല്ലെ കിട്ടും. അത് തീയിന്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഊർജമായിരിക്കും, അത് ഫയറായിട്ട് മാറും. അതേപോലെ നമ്മളും അർജുനൻ എന്നുള്ള എക്സോൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടിയെ പിന്തുടർന്നാൽ നമ്മളും അർജുനന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഇംബൈബ് ചെയ്യും, അർജുനെ പോലെ ഒരു ധർമ്മഭക്തനായിട്ട് തീരും. So if we follow in the footsteps of Arjuna to understand Krishna, then our life will be happy and successful. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈഫ്, നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ആനന്ദകരമായിരിക്കും, അത് വിജയകരമായിരിക്കും. Sanjaya realized this, and as he began to understand it, he related the conversation to Dhritarashtra. എങ്ങനെയാണോ സഞ്ജയൻ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടത്, മനസ്സിലാക്കിയ, അതേപോലെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. Sanjaya realized this, and as he began to understand, he related the conversation to Dhritarashtra. Now it is concluded that wherever there is Krishna and Arjuna, there is victory. അപ്പൊ എവിടെയെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുണ്ടോ ആൻഡ് അതേപോലെ അർജുനൻ തന്റെ ഭക്തൻ അല്ലെ, അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലും, എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ മുന്നിൽ നിർത്തി, ഭഗവാനെ മധ്യം നിർത്തി, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാവും. അത് ആ ആക്ടിവിറ്റി വിജയകരമായി ചെയ്യുമെന്നാണ്. ഭഗവാനെ മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് വിജയമായിരിക്കില്ല. നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിജയമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അത് നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നമനത്തിന് ഒരു സഹായമായി തീരില്ല എന്തായാലും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിട്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഓരോ കർമ്മത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നന്മയെ തരുള്ളൂ, നമുക്ക് എപ്പോഴും വിജയമേ തരുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഇത് അഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ മഹാത്മന സംവാദം ഇമം അശ്രൗഷം അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. 75 വ്യാസപ്രസാദാശ്രുതവാൻ ഏതദ്ഗുഹ്യം അഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണാത് സാക്ഷാത് കഥയതാ സ്വയം. വ്യാസപ്രസാദാശ്രുതവാൻ ഏതദ്ഗുഹ്യം അഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണാത് സാക്ഷാത് കഥയതാ സ്വയം. സ്മിത മാതാജി and ശരണ്യ മാതാജി. വ്യാസപ്രസാദാശ്രുതവാൻ ഏതദ്ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണാത് സാക്ഷാത് കഥയത സ്വയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത്. വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. By the mercy of Vyasa, I have heard these most confidential talks directly from the masters of all mysteries of Krishna, who are speaking personally to Arjuna. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് ഈ പരമഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം എനിക്ക് കിട്ടി. എങ്ങനെ കിട്ടി? വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ.
അത് ഏത് ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലാണ് അർജുനന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെയും അർജുനന്റെയും സംവാദം നടന്നു അല്ലെ? യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് പേഴ്സണലി ടു അർജുന. അത് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അതില് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹസ്തിനപുരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് യുദ്ധകളത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സംവാദം കേൾക്കാനുള്ള ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. So Vyasa was the spiritual master of Sanjaya, and Sanjaya admits that it was by Vyasa's mercy that he could understand the supreme personality of Godhead. അപ്പൊ നമ്മളും എന്താണ്, നമ്മളുടെ കഴിവുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിജയകരമായി തരുന്നത്. നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എംപവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ എംപവർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ വിജയകരമായി നടക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഒക്കെ അവരെല്ലാം ഒരുപാട് വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് സെന്ററും ടെമ്പിൾസും ഒക്കെ തുറന്ന് ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഈ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ശിലപ്രഭുപാദ്. ആ ശിലപ്രഭുപാദയുടെ എംപവർമെന്റ്, ആ ശിലപ്രഭുപാദയുടെ അനുഗ്രഹത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ടല്ല. അവർക്ക് ആക്ച്വലി യാതൊരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരെല്ലാം ABCD പഠിപ്പിച്ച് അവരെ എംപവർ ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പല ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത റഷ്യയിലെ ഒരു റഷ്യൻ ഡിവോട്ടിക്ക് 3 ദിവസമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ആകെ 2-3 ദിവസം കിട്ടിയുള്ളൂ. അത് യാതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാത്ത റഷ്യൻ ഡിവോട്ടി, നോട്ട് ഹിന്ദു കൾച്ചർ, യാതൊരു സംസ്കാരവും ഹിന്ദു കൾച്ചറായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആ ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് 3 ദിവസം ഭഗവത്ഗീതയെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു. ആ പ്രഭുപാദര എംപവർമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ആ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡിവോട്ടിക്ക്? നമ്മൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല പല കാര്യങ്ങളും അല്ലേ? ആലോചിച്ചു, നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ട്രഡീഷനാണ്, ഈ കൾച്ചറാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോ ഒരു ഫോറിൻ ഡിവോട്ടി ഇതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, യാതൊരു ഗ്രാഹ്യമില്ല ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സാധുവിന്റെ, മഹത് വ്യക്തിയുടെ ആ സമ്പർക്കം, ആ അസോസിയേഷൻ 3 ദിവസം കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അദ്ദേഹം അതിന് എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് മില്യൺ കണക്കിന് ആൾക്കാരായി പോകും. ആലോചിച്ചു, അത് സ്വന്തം കഴിവാണോ? അല്ല, ഇതെല്ലാം ആ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ അനുഗ്രഹത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരും, ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് മുഖേന തരും. ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ കഴിവല്ല, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയനും പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ ആർക്കാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്? വ്യാസ വാസ് ദ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സഞ്ജയ, and Sanjaya admits that it was by Vyasa's mercy. വ്യാസദേവന്റെ കൃപാകടാക്ഷമാണ്, അല്ലാണ്ട് സഞ്ജയന്റെ കഴിവല്ല. that he could understand the supreme personality of God, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. This means that one has to understand Krishna not directly but through the medium of the spiritual master. The spiritual master is the transparent medium, although it is true that the experience is still direct. അപ്പൊ നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും, നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ഇടപഴകുന്നില്ലെങ്കിലും, വയ മീഡിയം സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. ആ കണക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ്. സോ ദ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ഈസ് ദ ട്രാൻസ്പെറന്റ് മീഡിയം, although it is true that the experience is still direct. This is the mystery of the disciplic successor. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സേവിച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗുരു തന്റെ ഗുരുവിനെ സേവിക്കും, ആ ഗുരു തന്റെ ഗുരുവിനെ സേവിക്കും. അങ്ങനെ അറ്റ് ദ എൻഡ് എവിടെ എത്തും? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലെത്തും. അതാണ് ഡിസിപ്ലിക് സക്സഷൻ. So when the spiritual master is bona fide, then one can hear Bhagavad Gita directly as Arjuna heard it. Sorry. There are many mystics and yogis all over the world, but Krishna is the master of all yoga systems. Krishna's instruction is explicitly stated in Bhagavad Gita. എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ? സറണ്ടർ ടു കൃഷ്ണ.
one who does so is the topmost yogi. This is confirmed in the last verse of 6th chapter. Yoginam api sarvesham. ആർക്കാണ് ഈ ശ്ലോകം അറിയാം? ഓ യോഗിനാം അപി സർവേഷാം മത്കഥേനാന്തരാത്മനഃ ശ്രദ്ധവാൻ ഭജതേ യോമാം സമയയുക്ത തമാമത. അല്ലെ? എല്ലാ യോഗികളും വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണ്? ശ്രദ്ധവാൻ ഭജതേ യോമാം. വളരെ ശ്രദ്ധയോട് എന്നെ ഭജിക്കുന്ന, അല്ലെ? അതാരാണ്? ഭക്തൻ. Narada is the direct disciple of Krishna and the spiritual master of Vyasa. Therefore, Vyasa is as bona fide as Arjuna because he comes in the disciplic succession, and Sanjaya is the direct disciple of Vyasa. ഇതെല്ലാം പരമ്പരാഗതമായിട്ട് unbroken chain of disciplic succession വരുന്നതാണ്. Therefore, by the grace of Vyasa, Sanjaya's senses were purified and he could see and hear Krishna directly. കാരണം നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ അത് പ്യൂരിഫൈ ആയാൽ മാത്രമേ. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയന്റെ ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എല്ലാം പ്യൂരിഫൈ ആയി. അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ഡയറക്ട്ലി കേൾക്കാനും കാണാനും സാധിച്ചത്. One who directly hears Krishna can understand this confidential knowledge. If one does not come to the disciple succession, he cannot hear Krishna. Therefore, his knowledge is always imperfect, at least as far as understanding Bhagavad Gita is concerned. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ സയൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പരമ്പരയിൽ ഒരു കണ്ണിയായി തീരണം. So in Bhagavad Gita, all the yoga systems, Karma Yoga, Jnana Yoga and Bhakti Yoga are explained. Right? പല അധ്യായങ്ങളുമായിട്ട് ഈ എല്ലാ യോഗ സിസ്റ്റം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കർമ്മയോഗം ഉണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗം ഉണ്ട്, ധ്യാനയോഗം ഉണ്ട്, ഭക്തിയോഗം ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. Krishna is the master of all such mysticism. It is to be understood, however, that as Arjuna was fortunate enough to understand Krishna directly, so by the grace of Vyasa, Sanjaya was also able to hear Krishna directly. Actually, there is no difference between hearing directly from Krishna and hearing directly from Krishna by a bona fide spiritual master like Vyasa. നമ്മളിപ്പോ പ്രഭുപാദയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രഭുപാദറെ ഏർലി ഡിസൈപ്പിൾസ് ഒക്കെ എല്ലാം പ്രഭുപാദയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു. പ്രഭുപാദയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളും പ്രഭുപാദയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കേൾക്കുന്ന അതേ അനുഭവമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ, അല്ലേ? പ്രഭുപാദ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിലില്ല, അദ്ദേഹം മോർട്ടൽ ബോഡി വിട്ടുപോയി. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല, പക്ഷെ നമ്മളും ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കേൾക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭഗവത്ഗീത മുഖേന. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീത ആൻഡ് പ്രഭുപാദ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, പ്രഭുപാദ ഈ പർപ്പോട്ടും പ്രഭുപാദയായിട്ട് യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. ഉണ്ടോ? കാരണം ശുദ്ധഭക്തന്റെ വാണിയാണത്. അപ്പൊ നമ്മളും പ്രഭുപാദയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ആണ്. So the spiritual master is the representative of Vyasadeva also. Therefore, according to the Vedic system, on the birthday of the spiritual master, the disciples conduct the ceremony called Vyasa Puja. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വ്യാസ പൂജ, തന്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററുടെ ബർത്ത്ഡേ വ്യാസ പൂജയായിട്ട് കാണുന്നത്. കാരണം സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ വ്യാസദേവന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററും ബർത്ത്ഡേ വ്യാസ പൂജ എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. 76. രാജൻ സംസൃത്യ സംവാദം ഇമം അദ്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഋഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹു. രാജൻ സംസൃത്യ സംവാദം ഇമം അദ്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഋഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹു. ജിഷ മാതാജി. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദം ഇമമദ്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹുഃ. O king, as I repeatedly recall this wondrous and holy dialogue between Krishna and Arjuna, I take pleasure being thrilled at every moment. Very good. O king, as I repeatedly
recall this wondrous and holy dialogue between Krishna and Arjuna, I take pleasure being thrilled at every moment. അപ്പൊ ഇവിടെ സംസൃത്യ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിമെമ്പറിങ് അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിമെമ്പറിങ്. അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചു മറന്നുപോയി, അങ്ങനെയല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ പാർത്ത് ഈ ശ്ലോകം വായിച്ച് പറഞ്ഞു, മുത്തശ്ശ ഈ ഇതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരില്ല, നമ്മളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരേ വാക്ക് തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അത് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ വല്ല പ്രിന്റിങ് മിസ്റ്റേക്കോ വല്ല നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രിന്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും അല്ല, അത് അതിന്റെ അർത്ഥം റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിമെമ്പറിങ്. നമ്മൾ വീണ്ടും പറയില്ലേ, ഒരാളോട് പറയും പ്ലീസ് കം ഹിയർ, പ്ലീസ് കം ഹിയർ എന്നാണ്. അത് ജസ്റ്റ് അതിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിമെമ്പറിങ് ആണ്. അതാണ് ഓ കിങ്, ആസ് ഐ റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിക്കോൾ ദിസ് വണ്ടറസ് ആൻഡ് ഹോളി ഡയലോഗ് ബിറ്റ്വീൻ കൃഷ്ണ ആൻഡ് അർജുന, ഐ ടേക്ക് പ്ലഷർ ബീങ് ത്രിൽ അറ്റ് എവറി മൊമെന്റ് എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മത്യുത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം ദുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച. അല്ലെ? അപ്പോ ഡിവോട്ടീസ് വെൻ ദേ കം ടുഗദർ, അവരെന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റി, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ പറ്റി, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് അവരെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കാരണം അവർക്ക് അതിലാണ് ആനന്ദം. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ സഞ്ജയനും ഇത് ഓർത്ത് ഇത് സ്മരിച്ച് സഞ്ജയനും വളരെ ത്രില്ലാണ്. ഓരോ നിമിഷത്തിലും ആ സഞ്ജയൻ അത് ആസ്വദിക്കാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരോടാണ് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രോട്. സഞ്ജയൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടു, സംവാദം കേട്ടു. സഞ്ജയന്റെ മനസ്സ് മാറി, സഞ്ജയൻ അങ്ങനെ ആനന്ദം പുളകാണ്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രന് വല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? സെയിം ഭഗവത്ഗീതയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം കേട്ടത്, അല്ലെ? രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മക്കള് ജയിക്കണം. ആ ഒരു പോയിന്റ്, ആ ഏങ്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ഒരു നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്നെല്ലാം നോക്കുന്ന ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേജിലല്ല അവർ കാണുന്നത്. ഇത് തലയിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ എൻ്റെ മക്കള് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച് അവർക്ക് രാജഭരണം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്ത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയെല്ലാം കേട്ടിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല. അർജുനന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു. അർജുനൻ ടോട്ടൽ സറണ്ടർ ചെയ്തു, അല്ലെ, ഭഗവാനെ. സഞ്ജയനും ഒരുപാട് എല്ലാം മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല. So the understanding of Bhagavad Gita is so transcendental that anyone who becomes conversant with the topics of Arjuna and Krishna becomes righteous, and he cannot forget such talks. This is the transcendental position of spiritual life. In other words, one who hears the Gita from the right source directly from Krishna attains full Krishna consciousness. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രം കേട്ടത് റൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്നാണ്, അല്ലെ? സോഴ്സും തെറ്റില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നും മനസ്സായില്ല. The result of Krishna consciousness is that one becomes increasingly enlightened and he enjoys a life with a thrill, not only for some time but every moment. ഓരോ നിമിഷം അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതന്നെ ഓർത്തിട്ട്. അല്ലാണ്ട് കാരണം ഇത് സ്പിരിച്വൽ ആണ്, ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആണ്, ഭൗതിക തലത്തിലാണ്. മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ആനന്ദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാനിഷ് ആവും, അത് ഇറ്റ് വിൽ ഫെയ്ഡ് അവേ. പക്ഷെ ഇത് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആവുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി ഓർത്ത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും പറ്റും. 77 തച്ച സംസൃത്യ ഇവിടെയും വീണ്ടും അതന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു, വീണ്ടും റിപ്പീറ്റേഷൻ. രൂപം അത്യദ്ഭുതം ഹരേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഋഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. തച്ച സംസൃത്യ രൂപം അത്യദ്ഭുതം ഹരേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഋഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. നിഷ മാതാജി and Devi Prabhu. Hare Krishna Prabhu.
तच्च संस्मृत्य रूपमद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः. Very good. Hare Krishna, Prabhu. Thank you. O King, as I remember the wonderful form of Lord Krishna, I am struck with wonder more and more, and I rejoice again and again. Very good. അപ്പൊ വീണ്ടും സഞ്ജയൻ പറയുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രരോടെ, ഓ കിങ്, ആസ് ഐ റിമെമ്പർ ദ വണ്ടർഫുൾ ഫോം ഓഫ് ലോർഡ് കൃഷ്ണ, ഐ എം സ്ട്രക്ക് വിത്ത് വണ്ടർ മോർ ആൻഡ് മോർ ആൻഡ് ഐ റിജോയ്സ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം സുന്ദരരൂപമാ കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രക്ക് വിത്ത് വണ്ടർ, അത്ഭുതം കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അതായത് ആശ്ചര്യചകിതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അത് മോർ ആൻഡ് മോർ, വീണ്ടും വീണ്ടും, ആൻഡ് ഐ റിജോയ്സ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ, വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാനത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. It appears that Sanjaya also, by the grace of Vyasa, could see the universal form Krishna exhibited to Arjuna. It is of course said that Lord Krishna had never exhibited such a form before. It was exhibited to Arjuna only. Yet some great devotees could also see the universal form of Krishna when it was shown to Arjuna, and Vyasa was one of them. അപ്പൊ അർജുനന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫോം കാണിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പർപ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പർപ്പോട്ടിൽ മാത്രമല്ല ശ്ലോകത്തിലും സഞ്ജയം പറയുന്നുണ്ട്, ആസ് ഐ റിമെമ്പർ ദ വണ്ടർഫുൾ ഫോം ഓഫ് ലോർഡ് കൃഷ്ണ. വിരാട് രൂപത്തിന്, വിശ്വരൂപത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സഞ്ജയനും അത് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതേപോലെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ് പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നു, സഞ്ജയനും, അതായത് അർജുനൻ മാത്രമല്ല സഞ്ജയനും, അതും സഞ്ജയനും മാത്രമല്ല മറ്റു ചില ഡിവോട്ടീസും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. It is of course said that Lord Krishna had never exhibited such a form. It was exhibited to Arjuna only. Yet some great devotees could also see the universal form of Krishna when it was shown to Arjuna, and Vyasa was one of them. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ, ഭീഷ്മ പിതാമഹ, ദ്രോണാചാര്യ ഇവരൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഉറപ്പാണ്, വ്യാസദേവനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സഞ്ജയനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി അങ്ങനെയുള്ള എക്സോൾട്ടഡ് ഡിവോഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും യുദ്ധഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. He is one of the great devotees of the Lord and is considered to be a powerful incarnation of Krishna. Vyasa disclosed this to his disciple Sanjaya, who remembered that wonderful form of Krishna exhibited to Arjuna and enjoyed it repeatedly. അങ്ങനെ നമ്മുടെ the last sloka. So we are coming to the last sloka, 78. അപ്പോ ഇത് വണ്ടർഫുൾ ശ്ലോക. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതേർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതേർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. ഓക്കെ, ആരാണ് വായിക്കാത്തത്? ശരണ്യ മാതാജി ആൻഡ് സ്മിത മാതാജി. यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വായിച്ചോളൂ, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എല്ലാവരും വായിച്ചോളൂ. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. ശരണ്യ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വിവർത്തനം വായിച്ചോട്ടെ പ്രഭു? അല്ല, ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ കൂടി. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. രവി പ്രഭു. यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. ജിഷ മാതാജി. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. വെരി ഗുഡ്. എല്ലാവരും വായിച്ചില്ലേ? അപ്പോ ഓക്കെ. ഇനി ശരണ്യ മാതാജി ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളിവീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അടിപൊൾ. അപ്പൊ എന്താണ് സഞ്ജയന്റെ അവസാനത്തെ കൺക്ലൂഷൻ? ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് സഞ്ജയന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആണ്, wherever there is Krishna, the master of all mystery. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലുന്നുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലീല സ്മരിക്കുന്നുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മൾ സ്മരിക്കുകയും ഓർമ്മിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആൻഡ് എവിടെയെല്ലാം അർജുനൻ ദ സുപ്രീം ആർച്ചർ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭക്തനുണ്ടോ, they will also certainly be opulence. അവിടെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും, ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പവർ, ഓക്കെ, ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും, ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ റീസെന്റ് കഴിഞ്ഞ 31st ഡിസംബറിന്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ന്യൂ ഇയർ ഈവിന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറിയൊരു സ്കിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആരും വന്നില്ലല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പോ ആ സ്കിറ്റില് ഒരു ചെറിയൊരു സ്കിറ്റാണ്. ഒരു ഭക്തനല്ല, ഒരു ധനികന്റെ വീട്ടിലേക്ക് 3 സാധു ജനങ്ങൾ വരികയാണ്. അപ്പോ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്. ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നത് 3 സാധു ജനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാമല്ലോ, അവരെ വീട്ടിലേക്ക് വരുത്താം, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളും അവർക്ക് കുറച്ച് ദക്ഷിണ കൊടുത്തൂടെ, നമുക്ക് ഐശ്വര്യപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ സാധുജനങ്ങളൊന്നും വിളിക്കേണ്ട, അവിടെ അവര് വെറും പൈസ കൊണ്ട് മാത്രം, നമുക്കൊന്നും കിട്ടൂല, നമ്മൾ വെറും പൈസ കൊടുക്കണം, അപ്പൊ അതൊന്നും വിളിക്കേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് വാക്തർക്കാം, ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി വാക്തർക്കാണ്. അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷയ്ക്ക് വന്ന് ചോദിക്കും, നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കും, നമ്മുടെ പൈസ മുഴുവൻ. അപ്പൊ ഭാര്യ പറയും, അല്ലല്ല, അവര് വന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലും നമുക്ക് അതിന് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സാധുജനങ്ങള്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു 3 പേര്. അപ്പൊ അവര് ചെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു, ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങള്? അപ്പൊ ഒരാള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ധനമാണ്. മറ്റേ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിജയമാണ്. മൂന്നാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൃഷ്ണപ്രേമമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓക്കെ. പിന്നെ അവസാനം ഭർത്താവിനോട് സംസാരിച്ച് സമ്മതിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭർത്താവും പിന്നെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല, എങ്ങനെയും ഓക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതിച്ചു. അപ്പൊ 3 പേരോടും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഒരുമിച്ച് വരില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ വരുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ധനം വേണോ, ആ ധനത്തിന്റെ സാധു വരും. വിജയം വേണോ, വിജയത്തിന്റെ സാധു വരും. അല്ല കൃഷ്ണപ്രേമം വേണോ, കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ആ സാധു വരും. അപ്പൊ ഇത് വന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിനോട്, ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്, 3 പേരും ഒരുമിച്ച് വരില്ല ഉള്ളില്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഓ എന്നാ പിന്നെ ധനം വന്നോട്ടെ, ധനം വന്നാൽ നല്ലതല്ലേ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, ധനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, എനിക്ക് ധനം വേണ്ട, എനിക്ക് വിജയം വേണ്ട. ഭാര്യ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിജയം വേണ്ട, എനിക്ക് ധനം വേണ്ട, എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിജയം കൈവരിക്കണം, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിജയം. അപ്പൊ അവര് തർക്കായി, ധനം വേണോ വിജയം വേണോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ മകള് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ധനം വേണ്ട, വിജയം വേണ്ട. ഇത് കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സംവാദം, ഭാര്യയും ഭർത്താവ്, അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള സംവാദം കേട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകള് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ധനം വേണ്ട, എനിക്ക് വിജയം വേണം, എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം മതി പറഞ്ഞിട്ട് മകൾ വാശി പിടിച്ചു. എന്നാ ശരി, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട, നീ പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട, മകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം മതി, ആ കൃഷ്ണപ്രേമ ആ സാധു ഉള്ളിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉള്ളിക്ക് വന്നപ്പോ ധനവും വിജയവും പിന്നാലെ ഒരുമിച്ച് വന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ഒരാളിൽ വന്നുള്ളൂ. യെസ്, കൃഷ്ണപ്രേമം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ധനമുണ്ട്, അവിടെ വിജയമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണപ്രേമം വന്നപ്പോ അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരെ പിന്നാലെ വന്നു. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണൻ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ഐശ്വര്യമുണ്ട്, വിജയമുണ്ട്, എപ്പോഴും നമുക്കത് കിട്ടും. നമ്മൾ വെറും ധനത്തിനെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധനം മാത്രമേ വരുള്ളൂ, കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടില്ല. സഫലത അല്ലെങ്കിൽ വിജയമാണെങ്കിൽ വിജയം മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എപ്പോഴും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടും, എല്ലാം കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ, wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna,
the supreme archer. There will also be opulence, ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും, victory, വിജയം, extraordinary power and morality. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു ഹോൾ പാക്കേജ് ആണ്. ഒരു ഹോൾ പാക്കേജ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഭഗവാനെ വിളിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സെക്രട്ടറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സെർവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ. ഇതാണ് സഞ്ജയന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രയോട് പറയാണ്. So the Bhagavad Gita began with an inquiry of Dhritarashtra. തുടങ്ങിയത് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ചോദ്യം കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. He was hopeful of the victory of his sons, assisted by great warriors like Bhishma, Drona and Karna. He was hopeful that the victory would be on his side. But after describing the scene on the battlefield, Sanjaya told the king, you are thinking of victory, but my opinion is that where Krishna and Arjuna are present, there will be all great for you. അപ്പോൾ യുദ്ധം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ, യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇത് ഹിന്റ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കൊടുത്തു. എവിടെ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ അർജുനുണ്ടോ അവിടെ വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആ മെസ്സേജ് കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ആകെ വാടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ so he directly confirmed that Dhritarashtra could not expect victory for his side. Victory was certain for the side of Arjuna because Krishna was there. Krishna's acceptance of the post of charioteer for Arjuna was an exhibition of another opulence. Krishna is full of all opulences and renunciation is one of them. There are many instances of such renunciation. There are many instances of such renunciation, for Krishna is also the master of renunciation. The fight was actually between Duryodhana and Yudhishthira. Arjuna was fighting on behalf of his elder brother Yudhishthira. Because Krishna and Arjuna were on the side of Yudhishthira. Yudhishthira's victory was certain. The battle was to decide who would rule the world, and Sanjaya predicted that power would be transferred to Yudhishthira. It's also predicted here that Yudhishthira, after gaining victory in this battle, would flourish more and more because not only was he righteous and pious, but he was also a strict moralist. He never spoke lie during his life. Yudhishthira ഒരിക്കലും ഒരു നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഈവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലേ? അറിയില്ല നമുക്ക് ആ കഥ. ദ്രോണാചാര്യനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട്, അതായത് ആരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിരനോട് ഒരു നുണ പറയാൻ. യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞാൽ ദ്രോണാചാര്യര് അത് സമ്മതിക്കും, അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം യുധിഷ്ഠിരൻ നുണ പറയില്ല എന്ന് അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, അതായത് അശ്വത്ഥാമ മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ, അത് അധർമ്മമല്ലേ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, ധർമ്മത്തിന്റെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അധർമ്മം യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് വിസമ്മതിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം അതേവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തേര് ഭൂമിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഉയരത്തിലായിരുന്നു. ആ വിസമ്മതിച്ച ആ സമയം തന്നെ തേര് അതേ സമയത്ത് താഴേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അത് ധർമ്മം. നമ്മളുടെ കണക്ക് കൂട്ടില്ല അത് അധർമ്മമാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അത് ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, he never spoke a lie during his life. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഒരു വേറെ പേരുണ്ട്, അജാത ശത്രു. ഒരാളും അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവർ ശത്രുക്കളായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ആര്? ദുര്യോധനൻ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരാളെ ശത്രുക്കളായിട്ട് കണ്ടില്ല. അജാത ശത്രു എന്നുള്ള പേരും കൂടി ഉണ്ട്. സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ആരും ശത്രുക്കളായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഈ സ്പെഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവുണ്ട്. There are many less intelligent persons who take Bhagavad Gita to be a discussion of topics between two friends on a battlefield. But such a book cannot be a scripture. എന്താണ് പറയുന്നത്? ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പല ആൾക്കാരും ഒരു സാധാരണ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോലെ, അതായത് രണ്ട് കൂട്ടുകാരന്മാര് ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് സാധാരണ സംസാരിക്കുന്നു, അതേ ഉള്ളൂ. അതിന് മീതെ യാതൊന്നും അവര് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, അത്
ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് സച്ച് എ ബുക്ക് കനോട്ട് ബി സ്ക്രിപ്ചർ. അതൊരു ശാസ്ത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു സാധാരണ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സംവാദമാണെങ്കിൽ അത് ശാസ്ത്രമായി നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല. Some may protest that Krishna incited Arjuna to fight, which is immoral, but the reality of the situation is clearly stated. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നല്ലതാണോ? അല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം പലരും പറയും. Bhagavad-gita is the supreme instructions in morality. Supreme instruction of morality is stated in the 9th chapter in the 34th verse. എന്താണ് supreme instruction? മന്മന ഭാവമത് ഭക്ത മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാം ഏവസി സത്യത്തെ പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിമി. അല്ലെ? അതായത് 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് 1666 അല്ല 1866 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് 65 ഇതേ ശ്ലോകം 1865 934 ആണ് സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. മന്മന ഭവമ, എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുക, എന്നെ പ്രണാമം ചെയ്യുക. ഈ 4 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So one must become a devotee of Krishna, and the essence of all religion is to surrender unto Krishna. Okay, sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja. The instructions of Bhagavad Gita constitute the supreme process of religion and of morality. All other processes may be purifying and may lead to this process, but the last instruction of Gita is the last word in all morality and religion. Surrender unto Krishna. This is the verdict of the 18th chapter. അപ്പോൾ എല്ലാ സാമാന്യ ധർമ്മങ്ങളെയും വിട്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. Do not worry, O Arjuna, just surrender unto me. That is the final instruction Krishna gave to Arjuna. So from Bhagavad Gita, we can understand that to realize oneself by philosophical speculation and by meditation is one process, but to fully surrender unto Krishna is the highest perfection. എന്താണ് highest perfection? അതായത് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ highest perfection. This is the essence of the teachings of Bhagavad Gita. The path of regulative principles according to the orders of social life and according to the different courses of religion may be a confidential path of knowledge. But although the rituals of religion are confidential, meditation and cultivation knowledge are still more confidential, and surrender unto Krishna in devotional service in full Krishna is the most confidential instruction. That is the essence of the 18th chapter. So 18th chapter ഗുഹ്യം, ഗുഹ്യതരം, ഗുഹ്യതമം. ഓക്കെ, ഈ 3 ലെവലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ, അല്ലെ? എന്താണ്? റിച്വൽസ് ഓഫ് റിലീജിയൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ പല റിച്വൽസും പല ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ. ഭഗവാനിൽ ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവ് ശേഖരിക്കുക, കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് നോളേജ്, അത് ഗുഹ്യ തരമാണ്, മോർ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ. ആൻഡ് ടോട്ടലി സറണ്ടർ ടു കൃഷ്ണ ഇൻ ഡിവോഷൻ സർവീസ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക, അതിനെ ഗുഹ്യതമം, മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് 18th ചാപ്റ്ററിലെ സമംബോണം അതിന്റെ എസെൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ അനദർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത ഇസ് ദാറ്റ് the actual truth is the supreme personality of God, Krishna. The absolute truth is realized in 3 features. അത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മൻ, ലോക്കലൈസ് പരമാത്മ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ 3 ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഭഗവാന്. ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മൻ, ബ്രഹ്മജ്യോതി; ലോക്കലൈസ് പരമാത്മ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവ്; ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ. ആൻഡ് അദ്ദേഹം രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ അർച്ചവിഗ്രഹത്തില് നമുക്ക് കാണാം. അമ്പലത്തില് അർച്ചവിഗ്രഹത്തിൽ കാണുന്നതാണോ നല്ലത്, അതോ അഷ്ടാംഗ യോഗികള് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നതാണോ ശ്രേഷ്ഠത?
ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠത? അമ്പലത്തിലെ അർച്ചവിഗ്രഹത്തിനെ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. Okay. So perfect knowledge of the absolute truth means perfect knowledge of Krishna. If one understands Krishna, then all the departments of knowledge are part and parcel of Krishna. Of that understanding, Krishna is transcendental, for he is always situated in his eternal internal potency. Eternal internal potency. The living entities are manifested of his energy and are divided into two classes: eternally conditioned and eternally liberated. എന്താണ് അതിന്റെ സംസ്കൃത term? Eternally conditioned and eternally liberated. എന്താണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയാതെ? നിത്യബദ്ധർ, നിത്യമുക്തർ. നിത്യമക്തന്മാരും നിത്യബദ്ധന്മാരും. Such living entities are innumerable and they are considered fundamental parts of Krishna. Material energy is manifested into 24 divisions. The creation is affected by eternal time, and it is created and dissolved by external energy. This manifestation of the cosmic world repeatedly becomes visible and invisible. Manifestation and manifestation. പ്രകടമാകുന്നു, അത് അപ്രകടമാകുന്നു. ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത്, ശ്വാസം വിടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സസും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഓക്കെ, ആ യൂണിവേഴ്സിന്റെ അതായത് മഹത്തത്വത്തിലാണ് ആ യൂണിവേഴ്സ്. മഹത്തത്വത്തിന്റെ അതായത് മെറ്റീരിയൽ എനർജി. ആ അതിനുശേഷം സമയത്തിനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സമയത്തിന് ശേഷം ഫാൾസ് ഈഗോ. ഫാൾസ് ഈഗോ എന്ന് 3 modes of material nature വരുന്നു. 3 modes of material nature ഫാൾസ് ഈഗോ ഉള്ള കോമ്പിനേഷനാണ്. അതായത് തമോ ഗുണം ഫാൾസ് ഈഗോ തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് വരുന്നത്? അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ഫോൾസ് ഈഗോ പറഞ്ഞ ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതല്ലേ പ്രഭു? അല്ല, ഇത് ക്രിയേഷനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത്. ശബ്ദം അല്ല, ബട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് മഹത്വത്തെ എനർജി. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൾസ് ഈഗോ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 modes of material nature. ഈ ഫാൾസ് ഈഗോ 3 modes of material natureന്റെ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫാൾസ് ഈഗോ തമോ ഗുണം തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ വരുന്നു. ഫാൾസ് ഈഗോ രജോ ഗുണം വരുമ്പോ 5 വർക്കിംഗ് സെൻസസും 5 നോളജ് അക്വയറിംഗ് സെൻസസും നോളജും വരുന്നു. ഫാൾസ് ഈഗോ പിന്നെ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് സത്വഗുണം കൂടി വരുമ്പോ മൈൻഡും കൺട്രോളിങ് ഡേറ്റീസും വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്, ക്രിയേഷന്റെ ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്രിയേഷൻ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ എറ്റേണൽ ടൈം. ടൈമാണ് ക്രിയേഷൻ. ടൈമില്ലാണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. 3 modes of material nature ഉണ്ടാവില്ല. ഫാൾസ് ഈഗോ ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു അതിന്റെ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ഓരോന്നോരോന്ന് മാനിഫെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസോൾവ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി. അപ്പൊ ഇത് ക്രിയേഷനും മെയിൻ്റനൻസും ആൻഡ് ഡിസൊല്യൂഷനും ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ എനർജി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So this manifestation of the cosmic world repeatedly becomes visible and invisible. അപ്പൊ ഇത് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയദേശ ചരാചരം ഹേതു നാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തത എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ അധ്യക്ഷതരാണ് പ്രകൃതി പ്രകടമാകുന്നു അപ്രകടമാകുന്നു അറ്റ് ഫ്രീക്വന്റ് ഇന്റർവെൽ, അല്ലേ? ആണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ഭഗവത്ഗീത 5 principal subject matters have been discussed. ഏതൊക്കെയാണത്? കാലം, പ്രകൃതി, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Godhead, material nature, the living entities, eternal time, and all kinds of activities. All is dependent on the supreme personality of Godhead. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. All conceptions of the absolute truth, impersonal Brahman, localized Paramatma, and any other transcendental conception exist within the category of understanding the supreme personality of Godhead. Although superficially the supreme personality of Godhead, the living entity, material nature, and time appear to be different, nothing is different from supreme. Okay, അതായത് സർവം കൽവിതം ബ്രഹ്മം.
സർവം കൽവി, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ്സ് ഓൾ റിലേറ്റഡ് ടു ഭഗവാൻ ഓൺലി. ബട്ട് ദ സുപ്രീം ഇസ് ഓൾവേസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം എവറിഥിങ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിനായിട്ട് ആശ്രയിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നതല്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ്, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വല്ലതിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്? സ്വരാട്ട്, ടോട്ടലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, ഒരാളെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല ഭഗവാൻ. So, but the Supreme is always different from everything. Lord Chaitanya's philosophy is that of inconceivable oneness and difference. Achinda, Veda, Abeda Tattva. This system of philosophy constitutes perfect knowledge of the absolute truth. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റിക്കൺസൈൽ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി വി ലാക്ക്. ഭഗവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. The living entity is in its original position is pure spirit. സച്ചിദാനന്ദമാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ. നമ്മുടെ ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമാണ്. Is just like an atomic particle of the supreme spirit. ഒരു ഗോൾഡ് മൈനിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്താൽ ആ ഗോൾഡിന്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പാർട്ടിക്കിളിലാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ആവാൻ പറ്റില്ല. ഗോൾഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാം ഗോൾഡ് എടുത്താൽ, ഒരു കിലോ ഗോൾഡിൽ നിന്ന് സെയിം ക്വാളിറ്റി അല്ലേ? അതിന് അയണിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. Thus, Lord Krishna may be compared to the sun and the living entity is sunshine. Because the living entities are the marginal energy of Krishna, they have a tendency to be in contact either with the material energy or with the spiritual. നമ്മൾ മാർജിനൽ ആണ്, മെറ്റീരിയൽ എനർജിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ എനർജിയിലോ നമുക്ക് പോകാനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ദ ലിവിംഗ് എനർജി സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു എനർജി. അതുകൊണ്ടാണ് മാർജിനൽ. സ്പിരിച്വലും അല്ല, മെറ്റീരിയൽ അല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നിൽക്കാനും. And because he belongs to the superior energy of the Lord, he has a particle of independence. ഭഗവാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ നമുക്കും ഭഗവാൻ ആ വളരെ ചെറിയ അംശത്തിന് ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. By proper use of that independence, he comes under the direct order of Krishna. Thus, he attains his normal condition in the pleasure-giving potency. അപ്പൊ എങ്ങനെ അർജുനൻ തന്റെ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുവോ, അപ്പോ ഭഗവാൻ ഡയറക്ട്ലി അർജുനനെ നയിച്ചു, നേവിഗേറ്റ് ചെയ്തു, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു, ഗൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെ? അതേപോലെ നമ്മളും ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ആ തത്വപ്രകാരം, നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെയും എങ്ങനെ അർജുനനെയോ നയിച്ചുവോ അതേപോലെ നമ്മളെയും ഭഗവാൻ നയിക്കും. അതായത് നമ്മളുടെ ആ വാഹനത്തിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഭഗവാൻ പിടിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല. So thus he attains normal condition in the pleasure giving potency. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്വധാമത്തിലേക്ക്, ആനന്ദത്തില് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആനന്ദപൂർണമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. So thus end the Bhaktivedanta purports to the 18th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of its conclusion, the perfection of renunciation. So Hari 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 Bol. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു അസോസിയേഷനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും കോപ്പറേഷനും എല്ലാം കാരണമാണ് നമുക്കിത് കുറച്ച് കാലം എടുത്താലും ശരി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലെ? എത്ര കാലം എടുത്തു? 4 years. 4 years. കൃഷ്ണ 4 കൊല്ലം എടുത്തു. 4 years. 4 കൊല്ലം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ എന്റെ നമസ്കാരം. കാരണം നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് സംസാരിക്കാനോ ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ നിങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക്, അതായത്
കൂടുതൽ വായിക്കാനും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും കഴിവ് നിങ്ങളുള്ളതാണ്. നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഓക്കെ, അതെ, പ്രഭു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भाई हो प्रेमानंद। हरि